दर्शक बंधु नमस्कार करुचे मुई पिंटू नायक आ मोर चैनल पिंटू लाइफस्टाइल ब्लॉग के आप सब लोग के स्वागत जनाऊे। आमर ई एपिसोड रो प्रथम जेन कलाकार रो चमक जेनटा कि एंता गोटे व्यक्ति के मुई खोजी कर पाइछे से हला जपटना निवासी जपटना प्रॉपर जपटना निवासीन आरो सेमन के आमे पचारमा कि केन प्रकार ताको स्ट्रगल लाइफ माने स्टार्टिंग रु आज पर्यंत केन प्रकार स्ट्रगल लाइफ ने से पहुँचीचन ताको से किसी मीठा कथा हमा और ताकर विषय किसी जानमा चलन से जड़े व्यक्ति के भेटमा जे कि जड़े ओडिया साहित्यर साहित्यिक नाट्य गुरु एवं जड़े घुमरा गुरु एवं गोटे गीतिकार सेंता जड़े व्यक्ति से आ किए नुहन ना है श्रीजुक्त तीर्थराज दलपति आज्ञा। तो बर्तमान आम से आज्ञा के स्वागत करमा आमर कलाकार चमक एपिसोड रे। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। आपन स्वागत करुचे मोर कलाकार चमक एपिसोड के आज्ञा। तो आज्ञा पहला आम आज्ञा के परिचय मांगमा आज्ञा कर परिचय से देवे आपण समस्त के। तो आज्ञा आप परिचय टिके दियन। मोर ना है तीर्थराज दलपति गाँ है मोर जयपाटना आउ मुई कलाहांडी जड़े माने साहित्यिक भी जड़े एवं जड़े घुमरा गुरु प्रतिष्ठित घुमरा गुरु आउ नाट्यकार भाव में मोर परिचय सृष्टि होचे। आउ लोकल फोक संग डांस राइटर एवं डायरेक्टर कोरियोग्राफी मुझे करसी। आउ मोर बहुत गुड़े दल अच्छे परवर्ती समय आपन को आलोचना माध्यम कहबी किंतु मुई जड़े ये अंचल जड़े भल कलाकार बोलिक मुई निजे कहले नहीं काम दे जड़े भल कलाकार लोक कहसन तेणु मुझे जड़े कलाकार है। तेणु कलाहांडी समस्त आदिवासी मान को मोर नमस्कार जनाऊे। निहाती भाव में आज्ञा प्रकृत कला के जे फुटौचे सामना वाला माने पब्लिक जेते आम दर्शक मैंने से मैंने जने पारे कि एक्चुअली प्रकृत किन प्रकार कला अच्छे किन प्रकार से कला द्वारा से आगे जी पारुचे। तो सार के पचारमा कि सार आप कलाटा जो स्टार्टिंग है केबेठू माने स्टार्ट होता दीर्घ 40 वर्ष तले मुझे जिते कॉलेज रे इंद्रावती कॉलेज रे अध्ययन करी तार पूर्वर कहले भी चलवा किंतु जिते कॉलेज जीवनटा आरंभ है से समय आम अंचल बर्तमान से बेले फोन नहीं थी किंबा मोबाइल नहीं थी दूरदर्शन नहीं थी से समय आमे केवल पेपर टेप बहु कष्ट माने मिलूला। आते मुझे प्रथम जिते मोर बापा ना है जयदेव दलपति स्वर्ग से मृत्युवरण कले ना आउ से लेखा लिखि करते तो तांकर माने माने तांकर माने ये रे माने प्रभावित थी तांकर लेखा माध्यम रे एवं मुई लेखबा लगी चेष्टा कली। तो प्रथमे मुई गोटे कुकुर प्रभु को बंचेला बोल गोटे गप लिखली आ से गपटा को पठेदेली संवाद पेपर को आ सेते संवाद पेपर रो विभिन्न संस्करण नहीं थे गोटे ओडिशा रो गोटे संस्करण बाहरुला आ सेने कुकुर प्रभु को बंचेला बोल मोर गोटे गप बाहरला आ सेने जेते जयपाटना अंचल लोग पढ़ले से तले लिखा होता तीर्थराज दलपति बोलिकी से किए भी विश्वास नहीं करते से रेडियो रे गोटे ना बाहरबाटा गोटे पेपर ना बाहरबाटा लेखा बाहरबाटा बोले कम कथा नहीं से। तो मत अविश्वास भी केते पचारे भी केते अविश्वास भी कले कि मुझे कहली मुझे लिखीचे आ पठेली यहाँ तापर परवर्ती अवस्था मत जड़े लेखक साहित्यिक कवि बोल परिचय सृष्टि है मोर। निहाती आज्ञा आप जिन टाइम रे माने जहाँ भी लिखी थे से समय टेक्नोलोजी जुग नहीं थी बहुत कम थी आज्ञा माने रेडियो अधिकांश लोग रेडियो उपरे डिपेंड करथिले के न्यूज काना आसबा केन प्रकार गप गोट सुनमु रेडियो उपरे डिपेंड करथिले। मु आकाशवाणी जयपुर सहित ओतप्रोत जड़ी थी से मोर विभिन्न चिठी माध्यम बहुत गुड़े अनुरोध करी तार सहित आकाशवाणी जयपुर रे युव कार्यक्रम रे मुई काम करीचे आउ मोर कविता सेने पढ़ीचे सेने मोर नाटक होइचे आउ मोर लघु आलोचना सेने माने आकाशवाणी प्रसारित होइचे। तो प्रथम आकाशवाणी मत प्रथम लोक संवाद पेपर तापर द्वितीय आकाशवाणी मत जानले लोक तार परवर्ती अवस्था ये जयपाटना अंचल होचे कला संस्कृतिर माटी साहित्यर माटी कलाकार माटी आ कलाहांडी 16 कलार हांडी भितर जयपाटना गोटे हांडी है आउ से 16 कलार हांडी भितर प्रतिभा समस्त भितर अच्छे ताकू विकसित करवाटा हूँ आमर काम। आम जदि आमर प्रतिभा के विकास कर नहीं पार्मा ताहले केवे से जड़े विकसित लोक हो नहीं पारे। जेहेतु मुई पढ़ला समय कॉलेज पढ़ला समय 1994 मसीह मत जिते राज्यस्तरीय युव लेखक सम्मेलन कलाहांडी युव लेखक सम्मेलन होता ब्रह्मपुर रे से प्रथम युव लेखक सम्मेलन में मत डकरा होता कलाहांडी जिला प्रतिनिधित्व करवा लगी। मुझे चिठी जो आसला मुझे निज को निजे विश्वास कर नहीं पार्ली जे अवश्य मुझे बहुत लेखालिखि करी आकाशवाणी बहुत माने चर्चित होता
ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରବା ଲାଗି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ଡକା ହେଇଛି ମୋତେ ନିଜକୁ ନିଜ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୁଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଗଲି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେନେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ଥିଲେ, ସମ୍ବାଦର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ ମୋର କବିତା ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏତେ ଲୋକକୁ ଦେଖିକରି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ମଳିକରି ପଡ଼ିକରି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବା ମଉଳିଯିବି ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ମୋର କବିତା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ହେଲା ସେ କବିତା ଦୁଇ ପଦ କହି ଦେଉଛେ। ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କବିତାର କବି, ଆମେ ସବୁ କେଉଁ କବିତାର କବି, ଶିମିଳି ଗଛର ତୁଳା ପରି ଉଡ଼ୁଛୁ, ବେଗବାନ ଅଶ୍ଵ ପରି ଧାଉଁଛୁ, କାଗଜ ଫିଟିର ଶବ୍ଦର ଛୁରା ଯେତେ ଫୁସିଲେ ବି କବିତାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମେ ହିତ ବନିଛୁ। ତମେ ସିନା କବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କବିତା, ତମେ ସିନା କବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କବିତା, ଲେଖନି ଧରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର, କେମିତି କରୁଛ ବିବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ନାରୀକୁ ଧର୍ଷଣ પર ହତ୍ୟା, ଏମିତି ଅଗତ୍ୟା କଥା ପଢ଼ୁଛ ଶୁଣୁଛ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତିନି ତୁଣ୍ଡର ଛେଳି କୁକୁର ପଲି। କବି ନୁହଁ କଂସେଇ ବାଳାରେ ଛେଳି ପରେ ହଲାଲ କରିବ, କବି ନୁହଁ କଂସେଇ ବାଳାରେ ଛେଳି ପରେ ହଲାଲ କରିବ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ କାଟିବ, ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ କେହି ବୁଝୁନା ତା କଥା, କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏନି ବୋଲି ଲେଖିଦିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆର୍ଯ୍ୟସୂତ ପରେ ଅସ୍ତ୍ର ହାଣେ। ଏଇ କବିତା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ କଲି ସେତେବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସେ ହେଇଥିଲା ମୋରଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ବାଦର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଯେ କି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ତାରେ ତୁ ଆସୁନୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆଉ ବଣର ମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟିକି ପଡ଼ିଯିବୁ କି, ତୁ ଆ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ମୁଁ ଘରର ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଥିଲି, ମୋର ବାପା ମା ମୋତେ ବାହାରେ ଛାଡ଼ବା ଲାଗି ମାନେ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ମୁଇଁ ରହିଗଲି ମାଟିରେ। ତଥାପି ବି ସଂଘର୍ଷ କରବାଟା ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମେ ଯେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଜୟପାଟନା ଯେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସହର, କଳାର ସହର, ନାଟକର ସହର, କିନ୍ତୁ ଇନେ କବି କଳାକାର କାଁ ଯେ କମ୍ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ সেটা অনুভব কলি যে মোর দ্বারা কিছু চেষ্টা কলে হয়ে মুই তো নিজে কবিতা লিখলি, গপ লিখলি, নাটক লিখলি, যা বি কলি, তার সহিত বিভিন্ন কলেজ মানকরে হাইস্কুল মানকরে মুই কবিতা আসর গুড়িক করবার লাগি আয়োজন কলু। মোর সহিত আমার বড় ভাই আমার রাধামাধব পণ্ডা, আমার সুধাকর পণ্ডা, তারপরে পরমেশ্বর মোর যে কি আজ কলাহান্ডির গোটে চর্চিত চেহারা সে মোর সহিত ଥିଲେ। তো মুই আমার উদ্যমরে বিভিন্ন সাহিত্য আসর গুড়িক ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କବି ଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଆଉ କବିତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନ ମୁଇଁ ଜୟପାଟନା ସହରରେ କରେଇଛେ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ତ ତାପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ସାହିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଜୟପାଟନା ଗୋଟେ ନାଟକର ସହର। ଇନେ ନାଟ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ଜୟପାଟନାରେ ଚକ୍ରି ଡ୍ରାମା କରେଇଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରାମା କରେଇଥିଲେ। ତ ତାପରେ ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଇନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ରାମଦାସ ତୁମେ ହାରିଗଲ, ମୟୂର ସିଂହାସନ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଜୟପାଟନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ 20 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ନାଟକ ନେଇ ହେଇ ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନାଟକର ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଇଁ ତ କବିତା ଲେଖୁଛେଁ, ଗପ ଲେଖୁଛେଁ, ଲଘୁ ଆଲୋଚନା ଲେଖୁଛେଁ, ତ ନାଟକ କାଁ ଲେଖି ନି ପାରବି। ମୁଇଁ ତାପରେ ପରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖିବି। ତ ମୁଇଁ ନାଟକ ଲେଖିଲି 45 ମିନିଟିଆ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଙ୍କିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ 25ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏକାଙ୍କିକା ଲେଖିଛେ। আর ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସହରରେ ହେଇସାରିଛେ। ପ୍ରାୟ କରି ମୁଇଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏ ନାଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହିବା, ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆମର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ସିଂ, ତାପରେ ସମୀର କୁମାର ବେହେରା, ଆମର ପ୍ରଦୀପ ସରାବୁ, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ଅଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ମାନେ ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦଳପତି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋତେ ନାଁ ନେଇ ମନେ ପଡ଼ବାର୍, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ମୁଇଁ ନେଇଛେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକଟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରେଇଲି ସେନୁ। ସେତେବେଳେ ନାଟକର ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବାର୍ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଟକ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଇଁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଉଥିଲି, ଏବଂ ସେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ଯେନ୍ଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ଯେନ୍ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ସେଟା ହେଲା ରୂପୀ ଭଗବାନ ସେ ନାଟକର ନାଁ। ଆଉ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡ୍ରାମା କରେଇଛେ। ମୋର ଡ୍ରାମାଟା ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ, ତାପରେ ଜମାଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ, ଆଉ ଇନେ ଜୟପାଟନାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଚକାଜନ ହେଇଛେ, ହରଟ ଟେଣୁକ ହେଇଛେ, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ହେଇଛେ। ତାର ମନେ ନେଇ ନା। ତ ନାଟକ କମ୍ ସେ କମ୍ 25 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଆମର ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ହେଇସାରିଲା।
ତ ନାଟକର କଳାକାର ନାଟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ସେମାନେ ମୋର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଲେଖବାର୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ନାଟକ ଗଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳଟା ଘୁମୁରାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ଦେଖିଲି ଯେ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ହେବ ଯେ ଘୁମୁରା ଇନା ନେଇ ହେବାର୍ ନା। ତ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ମୁଁ କହିଲି ଲୋକକଳା କେଉଁ ଟିକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେସି। ତ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ ଆମର ଅର୍ଖିତ ରାଉତ ବଞ୍ଚିଛନ୍, ବାଦୀ ଗାୟକ ଥିଲେ ସେ ବି, ଆମର ଦୁର୍ଗା ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଆମର ଅର୍ଖିତ ରାଉତ ଆଉ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ନାଇଁ ଜାଣେ ମୁଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲି ଆଉ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଆଉ ନିଜେ ଗାୟକ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ଘୁମୁରା ପରିବେଷଣଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ। ଧୀରେ 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 ସେ ଦଳ ମା ଜଗତଜନନୀ ଘୁମୁରା ଦଳ ରୂପରେ ନାମିଥିଲା ଆଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 12 ଥର କ'ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇছে ଲଗାତାର ଭାବରେ। ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଯେ କୌଣସି ଦଳ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏତେ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମା ଜଗତଜନନୀ ଘୁମୁରା ଦଳ ଜୟପାଟନା ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାପରେ ମୋର ଯେ ଯେନ୍ ଦଳ କରବାର ଦ୍ୱାରା ତାର ସହିତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଗୋଟେ ଦଳ ନେଇ ହେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁମୁରା ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଇପାରବା। ତାପରେ ମୁଇଁ ରଜାମୁଣ୍ଡା କହନ୍ କି ଜୟପାଟନାର ଜୋରଖଣି ପଡ଼ା କଥା କହନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକରି ଘୁମୁରା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଭାବିତ କଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ଘୁମୁରା ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରୁ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଘୁମୁରା ଗୀତ ଲେଖିକରି ଆଜି ମୁଇଁ 2018ରେ ନାଇଁ 2000 କେତେରେ ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ ମୁଇଁ ପାଇଛେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନ, କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ଗୀତିକାର ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲି। ତାର ପରେ ପରେ ମୋତେ 2022 ନା 23ରେ ମୋତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଘୁମୁରା ଗୁରୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପହଲା ଲେଖା ଥିଲା ଘୁମୁରା যে গীতটা লিখিছিলে সে গীত তো দর্শক মনকে বহুত পছন্দ লাগিছে আর সে ঘুমরা গীতকে বহুত লোক মানে প্রশংসা মধ্যে করেছন। তো মুই চাহিবি দর্শক মনকে আপনার মুহরু সে ঘুমরার দ্বিপদ গীতটা টিকে শুনে দেবে বলে মোর আশা। আজ্ঞা। কଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାରେ ଘୁମୁରା ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରାରେ ଘୁମୁରା ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରଜା ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ପାଇକ ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ। ଯାହାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଜୁଥିଲୁ ସୈନିକ ରଣତୁରୀରେ ନିନାଦ ଭୀମ ଭୈରବ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଦେଇ ରଣ ନଦୀରେ ଡେଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଐରୀ ଯେତେକ ସବୁ ସଂଘାରୀ ସୁସୁରି ମାରି ପରାସ୍ତ କରୁ ଶତ୍ରୁ ତୁଷାରାରେ ତୁଷାରା। କଳାହାଣ୍ଡିର ବୀର ବାଦ୍ୟ ଘୁମୁରା ବଜା ବଜାରେ ବୀର ପୁତ୍ର ତୁ ପରା। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया लगला आज्ञाकर जेन प्रथम लेखा थिला घुमरा जेन कि बहुत लोग माने से गीत रो माने आज्ञाकर से गीत के एते लोग प्रशंसा करथिले और आज पर्यंत भी से गीत के सारे मने रखिछन जेहेतु गोटे कला थिसी से कला के केबे नहीं भूली पारन जार कला अच्छे से निहाती भावरे केबे भी माने का बसन वर्तमान रो जेन चलीचे केबे झुकेगा नहीं से कला आगे केबे नहीं झुकन निहाती सब बेले से कलाटा थौ आज्ञा ता परे परे आपनकर लाइफटा माने केटाले गति करे घुमरा गीत गुड़ाक मोर प्रति वर्ष माने सबू जाक हिट है। आमर सत्यनायक गुरु आज्ञा जे लेखुचन तांकर परे परे मुई तांकर उत्तराधिकारी भलिया मुई कलाहांडी बाहरली और मोर बहुत गुड़ गीत जनता कुटेन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला हटी मा नड़ा गला लुकी। कुटेन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला हटी मा नड़ा गला लुकी। उठी गला टेणा पाटी गो नंग जोएडारा पोटी। उठी गला टेणा पाटी गो नंग जोएडारा पोटी। नहीं ना बे कामी चोगा नहीं ना बे ओछाड़ भंगा नहीं ना बे कामी चोगा नहीं ना बे ओछाड़ भंगा। एणिया बचा नहीं सिकेना एणिया बचा नहीं सिकेना और तीती। कुटेन पारुन कुटा कुटी ढेकी कुटा गला उठी मा नड़ा गला लुकी। गीतटा हूँ कलाहांडीर जनजीवन चित्र अच्छे गीत माने जेन जगह ने गाइले भी लोक पूरा दोहली जासन सागड़ी गीत यहाँ आउ मुझे लिखी आधुनिक गीत
হে মানব কলি যুগরে তুমে দানব, হে মানব কলি যুগরে তুমে দানব। মানে পরিবেশ প্রকৃতি একদম সুন্দর। মানে গোটে মুই ঘୁମରାରେ ଗୀତର ମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଧୁନିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ଥାଇକିରି ଟିକେ ଆଧୁନିକ ଭିତରେ ସେ ଗୀତ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ବି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାମିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି। ଦଇବ ଏକି କରିଲ ବଡ଼ କରମ ହେ କରମ, ସୁନାମିରେ ଅର୍ଜିଲ କେଉଁ ସୁନାମ, ସୁନାମିରେ ଅର୍ଜିଲ କେଉଁ ସୁନାମ। ତୁମ ଦାନ ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପୃଥିବୀ, ତିନି ଭାଗ ଜଳ ହେଲେ ଏକ ସ୍ଥଳତି। ତହିଁ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ନର କିନ୍ନର, କୋଟି କୋଟି ଜୀବନର ଏ ବାଲି ଘର। କାହିଁକି ଗଢ଼ୁଥିଲ ଅକାଳେ ମାରିଦେଲ, କେତେ ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ମରଣ ଗୋ ମରଣ। ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ମାନେ ଲୋକ କାନ୍ଦି ଦେଉଥିଲେ ଗୀତରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସୁନାମିକେ ନେଇକରି ତାକେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେନ୍ ରସଟା ପକେଇ କରି ଯେନ୍ ଗୀତଟା ବନେଇଛନ୍ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପରେ କେନ୍ତା ପରେ ଘୁମରାଟା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଲା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜୟପାଟନା ନାଁ ଉଠିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ଘୁମରା ବହୁତ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଘୁମରା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଲୋକ ଘୁମରା କଳାକାରମାନେ ବାହାରିଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କାଁ ଯେ ଲୋକାଲ୍ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ମାନେ କେନ୍ତା କରି ବାହାରବା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲେ ନିଜକୁ କହିଲେ ଭଲ ନାହିଁ ହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଲୋକ କଳାକେ କେନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚେମା, ଆଉ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଲୋକଗୀତ କେନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚବା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ନେଇ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜୟପାଟନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ନେଇ ହଉଥାଏ। ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ନେଇ ହେଇଥାଏ, ମଞ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଗାଉଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଗାଉଥିଲେ ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ନେଇ ଆସିପାରୁଥାଏ, ସେମାନେ ଲୋକ ଜାଣି ପାରୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଲବ ଜରିଆରେ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେନର ସଭାପତି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରବୀର କୁମାର ବେହେରା ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ପାଦକ, ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆମର ଯେ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍, ଆଉ ରାଧାମାଧବ ପଣ୍ଡା ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ମାଲଗୁଣ୍ଡି ବଜାଦାଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକିରି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଗୀତ ଲେଖିଲି, ମାନେ ବଜାଶଲ୍ୟା ଗୀତଟା ଲେଖିଲି। ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେନ୍ ଟୋନ୍ଟା ମୋହରି ଟୋନ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫିରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବମ୍ବେର ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକରି ମାନେ ଲଗା ହେଇଛି ସେନେ। ମାନେ ମୋର ଯେନ୍ଟା ଉଦ୍ଭାବନଟା କରିଛି ମୋହରି ଟୋନ୍ଟା ତାକୁ ସେନେ ନିଆଗଲା। ତ ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମହାବୀର ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ କଥା କୁହନ୍ କିମ୍ବା ଆମପାଣିର ବୁଢ଼ାରଜା ମଞ୍ଚ କଥା କୁହନ୍, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମାନେ ସେ ବଜାଶାଳଟା ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ପରେ ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଯେ ଛେରଛେରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଖିକରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ବଜାଶାଳ ଦଳଟା କର୍ମୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗୀତ ଲେଖିଲି, କୋରିଓଗ୍ରାଫି କଲି। ତାର ପରେ ପରେ ଭିଆଶାଲ ହେଲା, ଚଟନୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରିଦମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେକି ଆମର ସୁମିତ ଯୋଶୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍, ଆଉ ସେନର ଶଙ୍କର ଦୟାଳ ସିଂ ଗାୟକ ଅଛନ୍। ତ ସେନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜାଶାଲ ଦଳ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେନେ ବଜା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲି ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଗୋଟେ ଆସିକରି ସେନେ ଲେଖବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଗୀତ ଲେଖି ନି ପାରିଲେ ରିଦମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଉପରେ ଅଛେ। ତ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାନେ କୁରେଇ ଫୁଲ ଝୁପା ଝୁପା ବାସ ମହ ମହ ଢଳିଗଲା ଖରା ବେଳ ଗୀତଟା 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ପୁରା ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିଲା ଆମର ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ। ସେ ଗୀତଟା ଆପଣମାନେ ରିଦମ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆପଣ ଶୁଣି ବି ଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ। ମୋତେ ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ସେ ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନାଇଁ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ନାଇଁ ପକେଇ ପାରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ କେନ୍ଟା ଆଲବମ୍ ୟା କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଲବମ୍ ଜଗତ କିଛି ଦେଇଛି କ୍ୟାସେଟ୍? ହଁ, ତାର ଭିତରେ ଏଇଟା ତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ ଆଉ ଲୋକବାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତ କ୍ୟାସେଟ୍ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲବମ୍ ଯୁଗରେ ପାଦ ଥାପଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଥାପଲୁ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମର
ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଆମର ପ୍ରଥମ କରି ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ କୋଦଣ୍ଡ ନାୟକ ତାଳଗୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡମ୍ବରୁ ମାଲିକ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁ ଖେଳାକେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଇଁ ବି ଗର୍ବ କରସି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବି ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଦେବାଟା ବି ମୋର ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛେ ଆଙ୍କରିଂ କଥା କୁହନ୍ କି କଳାକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଇଁ ମଞ୍ଚ ଦେଇଛେ ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଆଲବମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋର ଯେନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ ହଁ ସେ ତ କହିଲେ ଗୁରୁ ତମେ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ବି ଲେଖିପାରବ ଆମର ରିଙ୍କୁ ନାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୁରୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଘୁମରା ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା କାଣା ବେଲ ଲାଗ୍ବା ତ ମୁଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତମେ ଚାଲୁଥିଲେ ଫୁଟେ ଅଟମ ବମ୍ରେ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ମାନେ ଅଟମ ବମ୍ ଗୀତ ବହୁତ ହଁ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଗୀତ ମୋର ଥିଲା ମୋର ମନେ ନା ସେ ଗୀତର ବୋଲଟା ମୋର ପାଶରି ଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କି ଆମର HL ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ବ୍ୟାନରରେ ବାହାରିଲା ହଁ 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 ଆଉ ସେନେ ଆମର ଏଟମ୍ ବମ୍ ଗୀତଟା ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ବାହାରିଲା ତାପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋର ମାନେ କାମ ହେଇଛି ଯେ ଦିନେ କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଲବମ୍ ନେଇତେ ସେଟା ହଁ ହଁ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛେ ବୋଲି ମୋତେ ଶୁଣାଲେ ତ ମୁଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କଲି ମୁଇଁ ବି ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତ ପଦେ ଲେଖିଲେ କେନ୍ତା ହେତା ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀ ହଉଛନ୍ ପଞ୍ଚଶକ୍ତି ଆଉ ନିହାତି ନିହାତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଭିତରେ ମା ଡୁକରିଙ୍କର ପୀଠ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମାନେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚମହାଶକ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗ ପଥର ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ କୋସିଶ କଲି ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତ ଲେଖିବା ଲାଗି ମାତ୍ର ନେଇ ଲେଖିପାରୁଥାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣ ସବୁବେଳେ ଭାବି ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥିବା ଏଇଟା ସେ ଗୀତ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ମା ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଗୀତ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଟା ଆଲବମ୍ ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଗାୟକ ସେ ଗାଇଛନ୍ ଆମର ମନୋଜ ନିଆଲ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିରିସିଷ୍ଟ ବି ଆଉ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀ ଗୀତଟା ମୁଇଁ ବନେଇବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ବନେଇବା ତ ତେଣେ ମୁଇଁ ସେତିକିବେଳେ ତାପରେ ମୋର ଗୀତଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସୁନା ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଭଜନ ଇର୍ଲିପାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନେଇ ହେ ଆଉ ସେ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ହେଇଛି ଆଜି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ଗୀତ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ ତାରପରେ ପରେ ଆମର କୋଦଣ୍ଡ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଡୁକରି ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ ତ ଏନ୍ତା ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗୀତରେ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଲି ତ ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ନିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛେ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛେ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିସି ନିହାତି ନିହାତି କିନ୍ତୁ ତାକେ ଫୁଟେଇବାଟା ହଉଛି ନିଜର କାମେ ହଁ ନିହାତି ଯଦି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ହେବି ଯଦି ଗୀତ ଲେଖବାକେ ନେଇ ଚାହିଁବି ନେଇ ପଢ଼ିବି ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ଆସେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ନେଇ ଆସେ ତାପରେ ସେ ପଢ଼ିଲାଟା ମାନେ ଯେତେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଭରି ହେଇଯିବା ତାପରେ ନୂତନ ଗୋଟେ ବାହାରବା ଭାବନାର ସଂଯୋଜନାରେ ସେ ଗୀତଟା ହେସି ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିସଟା ଆପଣ କବି ହୁଅନ୍ କଳାକାର ହୁଅନ୍ ନାଟ୍ୟକାର ବି ହୁଅନ୍ କି ବାଦ୍ୟକାର ବି ହୁଅନ୍ ତ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ହচ্ছে ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଥିସି ନା ତାকে ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆଗକେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ସି ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ମାନେ କଳା ଯେତେ ବି ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତି ଶିଷ୍ୟ ବି ଥିବେ ଯାକେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ବି କହନ୍ ସେମାନେ ଆପଣ ଗୁରୁ ବି ମାନନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିକରି ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ମାନେ କେତେ ଲୋକାଲୋଚନକେ ଆସିଛନ୍ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମାନେ ଆଜି ଯେମାନେ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଏବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ହାସ୍ୟ କଳାକାର ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ ସେ ଟୁଲୁ ତ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ଜଗଦୀଶ ବଠାଣଙ୍କର ଲେଖା ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମନୋଜ ରଥଙ୍କର ଲେଖା ଏବଂ ମୋର ଲେଖା ସେନେ ଥିବା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଗୁରୁ ମୁଇଁ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଏବଂ ମୋର ନାଟକଟା ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ବି ବାହାରୁଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରବଣ ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ଲେକ୍ଚରର ଅଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ ସେ ଆମର କବିତା କଥା କୁହନ୍ ନାଟକ କଥା କୁହନ୍ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଲେଖା କଥା କୁହନ୍ ସେ ବହୁତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆର୍ ବତେଇଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯୁକ୍ତ 3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେନେ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ତରଫରୁ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ମାନେ ସାହିତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ବୋଲିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟା ହେଇଥିଲା ସେନେ
आम बहुत सुंदर कार्यक्रम करूँ आ कलाकार मैंने आमर छात्र मैंने सब खुशी होते एवं से दिन ठार माने युव छात्र मैंने जो प्रभावित होचन एवं देख उदाहरण मुझे देली गाँ खेड़ा कथा आमर कोदंड भाई गोटे बणर मल्लिए नमरुधर महाली गोटे बणर मल्लिए से गाँ खेड़ा पर्यंत पहुँचले आने पूरा दर्शक मैंने चमक देदेले ओडिशा गोटे चहल पड़ला जे प्रथम करी आम कलाहांडी प्रथम करी से कलाहांडी जाए नहीं जाते तेणु मुई गर्व कली जे मु निश्चित भाव में मोर कलाटा से लगी जाए भी कला मोर कलाटा आ से आगे बढ़ीचन बोलिक आई परिश्रम फलटा ये अंचलवासी मुई तो ओडिशा भितर कटक टेलिंगारे साहित्य प्रभा सम्मान पाइचे तार सहित भुवनेश्वर प्रोफेसर भुवनेश्वर बेहरा सम्मान पाइचे तार सहित ओडिशार विभिन्न जगार माने जूनागढ़ कलापदीप सम्मान पाइचे इंद्रावती महोत्सव इंद्रावती प्रथम इंद्रावती सम्मान पाइचे एंता बहुत माने 15-20टा संबर्धित होकर मुई पाइली सेटा होचे आपण मानकर आशीर्वाद आउ ई माटीर आशीर्वाद माँ डुकुरी बुढ़ी आशीर्वाद एवं लोकंर आशीर्वाद मुझे आज एवं भी मध्य चली मुझे गीत लिखुचे सेटा बजासाल हो सेटा नाटक हो सेटा घुमरा गीत हो कि भाषणबाजी रे मध्य मते वक्ता भाव में मुख्य वक्ता भाव में बहुत गुड़ी जगह डाकुचन आ मोर वक्तव्य बहुत भल लगुवा जेहेतु मुझे कलाहांडी को भल पाइसी कला माटी को भल पाइसी मुझे कलाहांडिया कथा कहसी कौन मधुर गट कषा कलाहांडिया भाषा लोके कहसी इचनी मिचनी दापचिनी चिनी खैरखुट बागनक पूर्णी पत्रे पूर्णी दाना देख रमचन घर के मना घरे अच्छे टामकी राय गड़ गड़ झामकी आम लोकगीत के गैसी नई पानी छेने बेने नई पानी छेने बेने नई पानी छेने बेने भणार चौल सरल दिने भणार चौल सरल दिने तुई तेने मुई एने तुई तेने मुई एने ए रस बांगरी अटम सुंदरी टोल मंजी परा धांगरी ए रस बांगरी अटम सुंदरी टोल मंजी परा धांगरी मने पके देसी सरसुड़े चकार गहुड़े लम कथानी गुड़ाक थिला लोग पासरी गले ना आजिकल कह पकासी क्या बेंग ढोरा बेंग क्या ढोरा बामन भोरा क्या बामन शीत बामन क्या शीत पितालित क्या पिता ताल गता क्या ताल सरसोमाल क्या सरसो बन सरसो क्या बन क्या ब्रजार भिया क्या रोजा खंड खोजा क्या खंड बुढ़ी डर क्या बुढ़ी पाचला मुड़ी वाह बहुत बढ़िया आज्ञा एटा माने लोक को जणाई देसी जे आमर जेन धना मरा कहन टिकल मरा कथा कहन चखना कथा कहन जिते बड़े आमर ऊपर माने वर्षा एक फसली थी आज सीना इंद्रावती हला परे आज 2 फसली चाष होचे तो लोक नहीं जानबार जे आमर पिला माने आज जे सोशल मीडिया रे प्रथम करी ध्यान दी देले आमर आरा बेले कांटा पोरी बेल आरा बेले कांटा पोटी बेले कांटा नगल बेले काना जोड़ बेले काना लुदर बेले काना वर्तमान छतर बेले काना दांदर बेले काना नहीं जानबार वर्तमान रो जुग रे जते मुई सेमान के मने पके देसी जे मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जाहृदे जनमी नाही ताकू जदी ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे मुई आगे सम्बलपुरी गीत नहीं लिखी प्राय मुई कलाहांडिया गीत ही लिखी बसले एल्बम गीत हो कि हमर लोक कला गीत हो हमर भाषा रे हमर लोक जानबार लगी से गीत गुडा लिखलु कांति लिखलु एबे देखो तेतले पत्र 2 पत्रिया तुई होइथिलु काकबत्रिया तोर माँ थिला पेटे तोर आई चालू थिला तुमको सेबेले भेटिचा तोके केनता सुंदर कथा बहुत सुंदर तार एकदम सुंदर माने गोटे जिनिस के नहीं माने गोटे लेखा दिसी तो एंता तो आमे देखो सेते बेले साहित्य जेते बेले आमे माने जेते बेले आखड़ा घर थिला माने ओड़ा 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 बांगोरी रे ओड़ा 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 बांगोरी रे ओड़ा 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 आमर गाँ लोके शिकार रोड़ा आमर गाँ लोके शिकार रोड़ा बांगोरी रे खेदी दे मु गणा परा अरे बांगोरी रे खेदी दे मु गणा परा ताल पत्र खड़ खड़ बांगरी रे ताल पत्र खड़ खड़ गीत न जानिले उद्धार कर गीत न जानिले उद्धार कर बांगरी रे लेखी दे मु चर चर अरे बांगरी रे लेखी दे मु चर चर एंता रसरकेली हो जाई फूल हो बहुत गुड़े आम कलाहांडी रे एते जिनिस भरी अच्छे प्रकृत कलाहांडी कलार हांडी एटा किए भी ना दीचन भी से कलार हांडी है बहुत बढ़िया आम समस्त कलाकार जिते आदिवासी अंचल जिते आदिवासी अच्छे से आदिवासी आदिवासी बोल कौन से अलग लोक नहीं से जिते फुटकटा आदिवासी अच्छू से आदिवासी आमे ई माटी पानी पवन के निकरी जेन धंगरा धांगरी गोटे धना मरा होता टिकल मरा होता धान काटला बेले झार घिचा बेले धान माने मचारे शोले लोग केड़े सुंदर परिवेश माछ मारुले माछ मारुले दांदर दिकर माछ करुले तमर ढुटी रे माछ के रखुले तो ये भाषा गुड़ाक जेनता आजिकल पिला पासरी जन आजिकल काଣା करते सकाल उठला काଣା करबा कथा कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभात कर दर्शन कहबा कथा किंतु आजिकल पिला काଣା करूछन जे कराग्रे बसते फोनम
ନିହାତି ନିହାତି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଫୋନମ୍ କର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପମ୍ କର ମୂଳେ ଫେସବୁକମ୍ ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନମ୍ ମୁଇଁ ମନା ନି କରବାର ଆପଣ সোশ্যাল মিডিয়া যুগকে যাও ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ কিন্তু ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ତମେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଅ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ ଯାହା ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକେ ଶିଖ ନିହାତି ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜୟପାଟନା ସହରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି 2011 ମସିହାରେ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗଠନ କରିଥିଲି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗଠନ କରିକି ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଂସଦର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ନିହାତି ସାର୍ ସହଯୋଗ ନ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କଥା ଉପଦେଶ ଦେବା କଥା ନିହାତି ଯେ ଆମର ମାଟି ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବା ଆଜି ପଡ଼ିବ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଜିଏନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ 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 ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ ତ ଆଜି ଅଛୁ ଆମେ କାଲି ମରିଯିମୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କଳାକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇ ମାଟିର କଥା ଆମେ ଗାଇବା ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକରି ରହିଯିମା ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ କଥା ନିହାତି ନିହାତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଏବେ କେନ୍ ସଂଗଠନ ୟା କେନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ କି ଟିକେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ବି ଅଛେ ତାର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଏ ନେଇ ହେଇଥାଇ ମୁଇଁ ହେଇଛେ ପ୍ରଥମ କରି ଆଉ ଜୟପାଟନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ର ଜୟପାଟନାର ଉପସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଅତୀତର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ବି ତ ଜାଣିବାକେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଘୁମରା ଗୀତ ୟା ନୂଆ କିଛି ଗୀତ ମାନେ ଆଲବମ୍ ଜଗତରେ ହଉ ୟା କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ କାକେ ଦେବା ଲାଗି ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ ୟା ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ କି କାଣା ଟିକେ ଜଣାଉନ୍ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ମୁଇଁ ତ ଘୁମରା ଗୁରୁ ନା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିକରି ଖୁସି ବି ହେବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ମୋତେ ଘୁମରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛି ଏଇଟା ଜୟପାଟନା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜୟପାଟନା ମାଟିର ପିଲା ଏତେ କଳା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘୁମରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବାଟା କମ୍ କଥା ନାଇଁ ସେ ତ ଯେହେତୁ ଘୁମରା ମୋର ମାନେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଅଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ଘୁମରା ଗୀତ ଗୋଟେ ନୂଆଟା ଲେଖୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସେଟା ଗାଉଛନ୍ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସେଟା ତ ଅନବର ଜାରି ରହିଛେ ତାର ସହିତ ଘୁମରା କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଘୁମରା କ୍ୟାସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ତ ମୁଇଁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆଜି ମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ ନିହାତି ଆପଣকে মুই ছোটা ছুয়া বেলু দেখিছে মতো ভাল কলাকার বলে নাই জানিথি আজ মুই জানিকি কলাকার এই আপনার চ্যানেলরে আসিকি জানলি যে আপনার জনে ভাল কলাকার মেলোডিরে গাউছন নাটকরে লোকনাটকরে রোল করছন বলিকি ଆଜ୍ଞା তো খুশি লাগলা তো এই যেন মোর কথাটা মানে ঘুমরা ক্যাসেট নেই না মুই চেষ্টা করুছে যে আপনার সহযোগে সমস্ত সহযোগে গোটে ভালো ঘুমরা ক্যাসেটটা মোট যেতকি গীত হিট গীত গুড়া আছে তাকে নিয়ে ঘুমরা ক্যাসেট করবার গোটে কার্যক্রম আছে দ্বিতীয়ত নাটক যেতে লেখিছু আমি বিভিন্ন মঞ্চরে সিনা হয়েছে কিন্তু প্রফেশনাল ড্রামা ହଁ ହଁ গ্রুপ ଆଜ୍ଞା এবং ট্রুপ কথা কোন ନିହାତି প্রফেশনাল ট্রুপ হচ্ছে বজাসালিয়া যেটা কি রিদম স্কিল বর্তমান চালুছে সেটা মোর গীত আউ সেটা মোর নির্দেশনার বি মধ্যে হয়েছে ଆଜ୍ଞା সেটা চালুছে আউ আলবম কথা বি কইবি যে আলবমরে যেহেতু ঘুমরা ক্যাসেটটি করি করে ছাড়মা ନିହାତି। সেটা সোশিয়াল মিডিয়ারে অপলোড মধ্যে করমা ନିହାତି। কেতে লোকଙ୍କର হৃদয় স্পর্শ হয়ে পারবা আউ নাটকর গোটে প্রফেশনাল ড্রামা গ্রুপ করবাকে মুই চেষ্টা করুছে ଆଜ୍ଞା তাপরে আমার যেতে লোককলা গুড়িক অছে সেটা খোটলা নাচ কথা কুন সারঙ্গি বজা কথা কুন ঢাপ বজা কথা কুন ନିହାତି ঢাপ বজা আমার কলাহান্ডিরে বর্তমান এই দীর্ঘ 20 ବର୍ଷ ভিতরে আমার কোদন ভাই হি ঢাপ দল করে সে গীত লেখিকি আমার বিভিন্ন মঞ্চের প্রদর্শন করছে সে ঢাপর কেন্দ্র উন্নতি হয়ে পারিবা ବର୍ତ୍ତମାନ তার লাগে ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ঢাপর কেন্দ্র ক্যাসেটটা গোটে আমি করে পারমা যেটা কি লোক খুশি হেবে ବହୁତ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଭାଷାର ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ତାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛୁ ତାର ସହିତ ଆମର ଯେତେ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଜୟପାଟନା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହିସାରିଛେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ ନିହାତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍ ଯେନ୍ ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଯେନ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର କଳାକାରର ଯେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଲୋକାଲୋଚନକେ ଆଣିଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେ আর ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଲୁଚି ରହିଯାଇଛି ସେ ଆମେ ଜାଣି ନି ପାରୁ ସେଟା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆଜି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେନ୍ କଳାକାରର ଚମକ
କଳାକାର ଚମକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ଲୁପ୍ତ କଥା କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିନି ପାରତେ ସେଟା ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆମେ ଆଣିଲୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆମର କଳାକାର ଚମକ ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତ ନିହାତି ଆମେ ପଚାରବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଆସିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଠୁ ନେଲୁ କିଛି ଯାହା ଜିନିଷ ଆମେ ନେଇ ଜାଣିତେ ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିଲୁ ତ ଆମକେ ଯେନ୍ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଲେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କାଣା କରିଛନ୍ କାଣା ନାଇଁ ସବୁ ଜଣାଇଲେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଆମ କଳାକାର ଚମକ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏ କଳାକାର ଚମକଟା ଜୟପାଟନା ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଅଛେ ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣିଥି ପ୍ରଥମ କରି ଜାଣିଲି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇକେ আর আমার কোদন্ন ভাইকে যে আপন মানে এই গোটে কলাকার মানে এই মানে গোটে চ্যানেল খুলিছন কলাকার କଳାକାରର ଚମକ କଳାକାର ଚମକ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଚମକଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଚମକିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରି କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆପଣମାନେ ଆଣୁଛନ୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ମାଟିର କଳାକାରକୁ ହିଁ ଚମକେଇବା ଲୋକଲୋଚନ ପାଖରେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଡୁକୁରି ବୁଣୀଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ ଯେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଗର ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଭିତରେ ଅଛେ ଆଉ ମୋତେ ଲୋକ ବି କହେସନ୍ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲିକରି ବି କହେସନ୍ ତ ମୁଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କି କାଣା ତ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ଛାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ବଡ଼ କଥା ତେଣୁ ମୁଇଁ ଲୋକକଳା ହଉ ଲୋକବାଦ୍ୟ ହଉ ଲୋକନୃତ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ନାଟକ ହଉ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଗକେ କେନ୍ତା ବଢ଼ମା ଆମର ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ଆଗକେ ବଢ଼ବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ଅହରହ ଅଛେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟାଟା ସବୁଦିନ ରହିବା ଆଉ ଆଜିର ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆପଣ କଳା ଯେନ୍ତା ଚମକିଛେ ଆମର କଳାକାର ଚମକର ଏପିସୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳା ସେନ୍ତା ଚମକୁ ଆପଣ ଆମର କଳାକାର ଚମକରେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ଡୋକରି ବୁଢ଼ୀ ଜୟ ମା ଡୁକୁରି ବୁଢ଼ୀ